ਗਵਾਚੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਯਾਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ। अस्सलाम वालेकुम, मैं तारक ते तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रैबर इंटरटेनमेंट प्लस। आज सुल्तान रई, यूसुफ खान ते हबीब दी बड़ी ही जबरदस्त फिल्म लैके हाजिर हो रहे हैं। इस फिल्म की ना सिर्फ कहानी अच्छी है बल्कि इहदे जिहड़े गाने न वो भी सुपर हिट रहे। उस फिल्म का नाम है ईद दा चंद। 26 मई 1972 बरोज जुमा रिलीज होने वाली एक रंगीन पंजाबी फिल्म ईद दा चंद। इस फिल्म के कारण सुल्तान रई गलती सी हुण तू उन्होंने ढूंढने यूसुफ खान हबीब आलिया कभी नहीं हो सकता। फिरदौस फिर मैनू दसो असलम परवेज कोई गल नहीं जमील चिंगेजी तलत सदीकी ते तेनू यार बनाने की की लोड़ सी पुत्रा। नबीला तकरीबन 1 लाख रुपए रंगीला मिनट च काबला फिट कर देंगा। अली एजाज और मैं कैसे बेचनी शुरू चुन चुन असद बुखारी बच के नहीं जा सकता। ते सीमा बेगम। हदायत एम जे राणा। ਇਹਦੇ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ਨ ਤਾਹਿਰ ਅਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ 뮤직 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਗਿਆ ਦਿਲਦਾਰ और अपने दौर की बड़ी सुपर हिट फिल्म। इस फिल्म में जे ते आकमैद के मौजू ते बुलाया गया है। रंगीला ने, अलीजाद ने, रजिया ने इस फिल्म के अंदर बड़ी अच्छी कॉमेडी का मुजाहरा किया है। यानी कि हर तरह की इस चीज़ तुहानू मिलेगी। कॉमेडी पोर्शन भी मिलेगा, बेहतरीन कहानी भी मिलेगी और बेहतरीन गाने भी मिलेंगे। इस फिल्म के अंदर सुल्तान रई ने यंग टू ओल्ड यानी कि पहले जवान होंदा है और उस तो बाद उन्हें बुढ़े का किरदार अदा किया है। और दोनों करैक्टर के अंदर सुल्तान रई ने बड़ा ही जम के काम किया है। तुहानू पता है सुल्तान रई ते फिर सुल्तान रई है। सुल्तान रई ने इस फिल्म के अंदर हैदर का किरदार अदा किया है, जिसकी बीवी तलत सदीकी होंदी है। उसके 2 पुत्र होंदे न और शहर आंदी है, पिंड चों शहर आंदी है और उसका जिहड़ा एक पुत्र होंदा है वो गवाच जाता है। 2 पुत्र होंदे न, उन्हां दा नाम जमील ते शकील होंदा है। जदों ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਲੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਲੀਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। असलम परवेज ने इस फिल्म के अंदर एक लालची शख्स का किरदार अदा किया ਜਿਹੜਾ सलीम चंगेजी का भरा होंदा है और आपस ही मतरे भरा होंदे। असलम परवेज की नज़र जिहड़ा होंदी है उसदी दौलत उत्ते होंदी है सलीम की और उन्हां दी आपस ही कोई तलख कलामी होंदी है और तलख कलामी के दौरान वो चला जाता है और जिहड़ा सलीम होंदा है वो हैदर नूं अपने कोल रोक लैंदा है कि असीं मिल जुल के तेरे पुत्र नूं तलाश करांगे। असलम परवेज जिहड़ा होंदा है वो अपने भरा दा कतल करा दिंदा है और इस कतल का सारा इल्जाम हैदर ते आ जाता है और हैदर नूं पुलिस गिरफ्तार कर लैंदी है और उन्होंने सजा हो जाती है। और जिहड़ी तलत सदीकी होंदी है आमना, वो पिंड छोड़ के शहर आ जाती है, मकान भी बेच देती है और शहर आ जाती है। नबीला ने इस फिल्म के अंदर सलीम की बीवी का किरदार अदा किया है, जिसकी एक धी होंदी है सलमा। असलम परवेज होंदा है, उसका नाम अकरम होंदा है और अकरम की एक धी होंदी है जिसका किरदार अदाकारा फिरदौस ने अदा किया है, उसका नाम शकीला होंदा है। और अख्तर का किरदार अदाकार असद बुखारी ने अदा किया है। अख्तर जिहड़ा होंदा है असबे मामूली एक अब्बाश किस्म का शख्स होंदा है और हबीब ने इस फिल्म के अंदर जमील का किरदार अदा किया है और शकील का किरदार अदाकार यूसुफ खान ने अदा किया है। जमील माँ प्यो को विछड़ जाता है और विछड़ के वो सीमा बेगम नूं मिलता है। सीमा बेगम बे औलाद होंदी है और वो जमील नूं पाल पोस के वड्डा करती है। जमील ते शकील दी
ਜਿਹੜੀ ਕਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੰਦ ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਬੀਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਮੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਕੀਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਲਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲੀਆ ਉਹ ਨਬੀਲਾ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਲਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ 5000 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ 5000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਬੀਲਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਖਤਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਬੀਲਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਮੀਲ ਤੇ ਸ਼ਕੀਲਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 40000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸੂਲ ਨਗਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀਮਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਬੀਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਬੀਬ ਤੇ ਅਖਤਰ ਅਸਦ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਦਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਬੀਬ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਲਤ ਸਦੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕੀਲ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਕੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕੀਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਮੀਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਵਿਆਹਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਲਮਾ ਆਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲੀਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਮੀਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਰਮ ਹੈ ਉਹ 40000 ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਉਸਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 40000 ਰੁਪਇਆ ਰਕਮ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਜ਼ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਦਰ ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਭਰਾ ਵਿਛੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।